ബിസ്മില്ലാ ഇന്നൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. So we are reading the second treatise, and in the second treatise, the third obligatory matter. Every Muslim, male and female, should know, learn and act upon. The first obligatory matter was that Allah created us, provided sustenance for us, and He did not leave us without a purpose. And for that He sent His messenger. So whoever obeys the messenger enters paradise, and whoever disobeys the messenger enters hellfire. The second obligatory matter was Allah is not pleased that anyone should be made a sharer in worship along with Him. So the first matter is connected with the obligation of worshipping Allah and following the Messenger sallallahu alaihi wasallam, whereas the second matter is worship should not be mixed with shirk. If it is mixed with shirk, it is not accepted, because worship must be sincerely for Allah. And the third obligatory matter was allegiance to the believers and enmity and dissociation with the disbelievers. So this is wala bara. So today we are going to read the evidence of wala bara and the exceptions to its ruling in the explanation. And this enmity and dissociation is because they commit shirk, and it is in the religious affairs and not in the worldly affairs. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പഠിക്കുകയും കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമുക്ക് ഉപജീവനം നൽകിയത്, നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ദൂതനെ അയച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആര് ദൂതനെ അനുസരിക്കുന്നുവോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, ആര് ദൂതനെ ധിക്കരിക്കുന്നുവോ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുവോ അവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല അവൻ്റെ കൂടെ ആരാധനയിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കുചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ നിർബന്ധത, അവൻ്റെ ദൂതനെ പിൻപറ്റുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം ആരാധനയിൽ ശിർക്കിൻ്റെ കലർപ്പ് വരരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല, കാരണം ആരാധന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാകൽ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ മസ്ജിദുകളും വിദഅത്തിൽ നിന്നും ശിർക്കിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ തെളിവുകളും നമ്മൾ വായിച്ചു. അതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവരുത്. We also read that the masjid also should be purified and clean from shirk, bid'ah and superstition. No remnants should be even present. മൂന്നാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം സത്യവിശ്വാസികളോടുള്ള കൂറും സത്യനിഷേധികളോടുള്ള ശത്രുതയും ബന്ധവിച്ഛേദനവും. സത്യനിഷേധികളുടെ ശത്രുത അവർ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അവരുമായിട്ട് മതപരമായ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അവരോട് ശത്രുതയുള്ളത്, ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദലീലാണിപ്പം വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ശറഹും അതാണ് വലാ ബറാ, അതിൻ്റെ ആയത്താണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതിൻ്റെ, ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. You, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will not find any people who believe in Allah and the last day, making friendship with those who oppose Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even though they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred. For such He has written faith in their hearts and strengthened them with proofs, light and true guidance from Himself, and He will admit them to gardens, paradise, under which rivers flow to dwell therein forever. Allah is pleased with them and they with Him. They are the party of Allah. Verily, it is the party of Allah that will be successful. അള്ളാഹു പറയുന്നു, നീ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ജനതയെ കാണുകയില്ല, അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ദൂതനെയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എതിർക്കുന്നവരോട് ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നത്. ആ എതിർക്കുന്നവർ അവരുടെ പിതാക്കളാകട്ടെ, അവരുടെ മക്കളാകട്ടെ, അവരുടെ സഹോദരന്മാരാകട്ടെ, അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാകട്ടെ, അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ റൂഹ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഥവാ തെളിവുകൾ, പ്രകാശം, മാർഗദർശനം അവരിൽ നിന്നുള്ള റൂഹ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരെ അവൻ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അതിനടി അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവർ അവനെ കൊണ്ട്. അവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കക്ഷി. തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കക്ഷിയാണ് വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവർ. The Sharah, explanation. You, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will not find. This is addressed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning having love for the disbelievers will never exist inside the heart of the one who believes in Allah and His Messenger. So if they love them, then they are not believers in truth, even if they claim to be. നീ അല്ലയോ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണുകയില്ല. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സത്യനിഷേധികളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവരെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വാസികളല്ല, അവരങ്ങനെ വാദിക്കുമെങ്കിലും. ഇബ്നു ഖയ്യിം, may Allah have mercy upon him, said, "Atuhibbu a'da'ul habibi wa tudii habban lahu ma dhalika bi imkan wa qadatu adi jahadan akhbabahu aina al-muhabba ya akha shaitan." Do you love the enemies of the beloved while you claim to love him? Likewise, you show great enmity towards his beloved ones. Where is the love, O brother of the devil? ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ, പറഞ്ഞു, നീ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയാണോ? നീ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് വാദിക്കുമെങ്കിലും അതേപോലെ നീ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അതിയായ ശത്രുത കാണിക്കുകയാണോ? എവിടെ പോയി നിന്റെ സ്നേഹം, അല്ലയോ ശൈത്താന്റെ സഹോദര? So one is not able to ever say, I love Allah and His Messenger, and at the same time have love for a disbeliever due to the saying of Allah, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati. O you who believe, take not my enemies and your enemies, that is disbelievers and polytheists, as friends, showing affection towards them. Chapter 60, verse 1, up until his saying, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Indeed, there has been an excellent example for you in Ibrahim alayhi salam and those with him, when they said to their people,
Verily we are free from you and whatever you worship besides Allah. We have rejected you and they have started enmity, they have started between us and you hostility and hatred forever until you believe in Allah alone. Chapter 60 verse 4. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ്റെ ദൂതനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സത്യനിഷേധികളോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുക. കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശത്രുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെയും ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കരുത്. അധ്യായം 60 വചനം 1. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോടും അവരവരുടെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കുന്നവയും നിങ്ങളെ നമ്മൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിൽ വെറുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ. അധ്യായം 60 വചനം 4. വമാ കാന ഇസ്തിഗ്ഫാറു ഇബ്രാഹീമ ലിഅബീഹി ഇല്ലാ അൻ മൗഇദത്തിൻ വഅദഹാ ഇയ്യാഹു ഫലമ്മാ തബയ്യന ലഹു അന്നഹു അദുവ്വുൻ ലില്ലാഹി തബറഅ മിൻഹു ഇന്ന ഇബ്രാഹീമ ലഅവ്വാഹുൻ ഹലീം. And Ibrahim alayhi salam invoking of Allah for his father's forgiveness was only because of a promise Ibrahim alayhi salam had made to him, his father. But when it became clear to him, that is Ibrahim alayhi salam, that his father is an enemy of Allah, he dissociated himself from him. Verily Ibrahim alayhi salam was Awwah, one who invokes Allah with humility, glorifies him and remembers him much, and was forbearing. Chapter 99 verse 114. This was the way of Ibrahim when it was made clear to him that his father, the closest of the people to him, was an enemy to Allah. He dissociated himself from him. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം, അത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവാണ്, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അവ്വാഹാണ്, അതായത് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ, താഴ്മയോടും അവനെ പുകഴ്ത്തുന്നവനും ധാരാളം ഓർമ്മിക്കുന്നവനും ക്ഷമാശീലനും. അധ്യായം 9 വചനം 114. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വഴി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, ആ പിതാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധവിച്ഛേദനം നടത്തി. Also what this verse shows is that to have love for the one who disbelieves negates having true iman, faith, belief in Allah and the last day. Either it negates the foundation of iman or it negates it completely. However, if this love of theirs is by way of supporting them upon their disbelief, then this type of love takes one out of the fold of Islam, and if it is merely love without aiding them upon disbelief, then this shows that the iman is weak and in it is a deficiency. ഈ വചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സത്യനിഷേധികളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈമാനിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിഷേധമാണ്, അഥവാ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായി. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹം വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് അവനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹം അവിശ്വാസത്തിലെ പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ ബലഹീനതയും വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ന്യൂനതയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കാണിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. അവിശ്വാസത്തിൽ പിന്തുണ കാണിക്കാതെയാണെങ്കിൽ, വെറും സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അത് ഈമാനിൻ്റെ കുറവും ന്യൂനതയുമാണ്.
It was said that this verse was revealed concerning the noble companion Abu Ubaidah ibn Jarrah. May Allah be pleased with him when he killed his father on the day of Badr. This is because his father was upon disbelief and he wanted to kill his son Abu Ubaidah. So Abu Ubaidah killed his father, and he did not let the fact that he was his father and he did not let the fact that he was his father prevent him from staying him out of anger for Allah the Most High. പറയപ്പെടുന്നു ഈ വചനം ഇറങ്ങിയത് അബൂ ഉബൈദ ഇബ്നു ജാറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനാണ്, സഹാബി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ ബദ്ർ ദിനത്തിൽ വധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ. കാരണം പിതാവ് അവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. ആ പിതാവ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നു. പിതാവാണ് എന്ന കാരണം പിതാവിനെ വധിക്കാൻ തടസ്സമായില്ല, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കോപം കാരണം. For such, meaning those who distance themselves from having love and affection for those who oppose Allah and His Messenger. അത്തരക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിദൂരമാക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും എതിർക്കുന്നവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുക. He has written faith in their hearts, meaning Allah has established in their hearts and He has made Iman firmly rooted in their breast. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, അവരുടെ നെഞ്ചിൽ വേരോടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈമാൻ. And strengthen them with ruh, meaning strength, power. Allah has empowered them with the ruh. And the word ruh has a number of meanings in the Quran. From among the meanings of ruh is the soul which gives the body life, and from among its meaning is revelation, just as it comes in the saying of Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. And thus we have sent to you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ruh, a revelation and a mercy of our command. Chapter 42, verse 52. റൂഹ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശക്തിയാണ്, ബലമാണ്. അള്ളാഹു റൂഹ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തി. റൂഹിന് ഖുർആനിൽ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് റൂഹ് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന് കൊടുത്ത ആത്മാവാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വഹിയാണെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വഹിയ ഇറക്കി തന്നു നമ്മുടെ കൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള റൂഹ് അഥവാ വഹി, കാരുണ്യം. അധ്യായം 42, വചനം 52. And from among his meaning is Jibreel, peace be upon him, that he is Ruhul Qudus, and the trustworthy Ruh. Allah says, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ruhul Qudus, Jibreel alayhi salam has brought it, the Quran, down from your Lord with truth, that it may make firm and strengthen the faith of those who believe, and as a guidance and glad tidings to those who have submitted to Allah as Muslims. Chapter 16, verse 102. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെയും റൂഹുൽ ഖുദ്സ് കൊണ്ട് ഖുർആനിൽ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പറയുക, ഓ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റൂഹുൽ ഖുദ്സ് അഥവാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇതിറക്കി തന്നു നിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും സത്യപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, അവർക്ക് സന്മാർഗത്തിനും അവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവർ. അധ്യായം 16, വചനം 102. നസല ബിഹി റൂഹുൽ അമീൻ, which the trustworthy Ruh Jibreel alayhi salam has brought down. Chapter 26, verse 193. And from among his meaning is strength, as it is mentioned in this verse. This strength is from the Most High. He strengthened their iman in this life and the next. വിശ്വസ്തനായ റൂഹ് അഥവാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തിയാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ. ഈ ശക്തി അത്യുന്നതനിൽ നിന്നാണ്. അവൻ ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി, അവരുടെ ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തും വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തും. And he will admit them to gardens, meaning it is called Jannah because it is filled with trees, also because it is a garden with shade, trees, rivers and palaces, and its roof is the throne of the most merciful. അവരെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും.
ഇതിനർത്ഥം ജന്നത്താണ്. അത് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. തണലുകൾ കൊണ്ടും മരങ്ങൾ കൊണ്ടും അരുവികൾ കൊണ്ടും കൊട്ടാരങ്ങൾ കൊണ്ടും. കാരുണ്യവാനായവന്റെ സിംഹാസനമാണ് അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര. Wherein rivers flow underneath them, therein they will be adorned. Chapter 18, verse 31. അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 18, വചനം 31. അർത്ഥം അവരവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകും. അവരുടെ അവസ്ഥ മാറുകയില്ല. Allah says, La yabghuna anha hibala. No desire will they have for removal therefrom. Chapter 18, verse 108. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഈ സൂറത്തിൽ പറയുന്നത്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ 108. They will have no fear of death, nor will they fear that anyone will expel them out therefrom, similar to that which occurs in the life of this world. A person lives in a castle, however, he is not safe from dying or being expelled, nor is he safe from his enemies coming and seizing his property from him. Man constantly lives in a state of fear in the life of this world. അവർക്കവിടെ മരണഭയമുണ്ടാവുകയില്ല. അവരാരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല. അവരാരെയെങ്കിലും അവരെ പുറത്താക്കപ്പെടുമെന്നും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കും, എന്നാൽ അവൻ സുരക്ഷിതമല്ല. മരണത്തിൽ നിന്നോ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നോ. മനുഷ്യൻ സദാസമയവും ഭയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. Allah is pleased with them and they with him. Chapter 58, verse 22. So when they become angry with these disbelieving relatives and enmity appeared between them, Allah the Most High granted them His pleasure and reward. So in return for their anger towards their disbelieving relatives, they received the pleasure of Allah the Most High. Allah is pleased with them and they with him. Allah അവരെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു, അവർ അവനെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് കോപം വന്നപ്പോൾ ഈ സത്യനിഷേധികളായ കുടുംബക്കാരോട് അവരോട് ശത്രുത വന്നു. അത് കാരണമായി അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചു, അവൻ്റെ പ്രതിഫലവും. അപ്പോൾ അവരുടെ കോപത്തിന് പകരമായിട്ട് അവരുടെ സത്യനിഷേധികളായ കുടുംബക്കാരോട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചു. അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു, അവർ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെട്ടു. They are the party of Allah, meaning the party of Allah. And as for those who disbelieve, then they are, as Allah has described them, as the party and helpers of the Shaitan, while the believers are the helpers of their Lord. അവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കക്ഷി, അഥവാ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കക്ഷി. സത്യനിഷേധികൾ അള്ളാഹ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അവരൊരു കക്ഷിയാണ്. അവർ ശൈത്താനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്. സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായികളാണ്. This is connected to showing enmity towards the disbelievers, absence of affection. And it is not required of us to cut off all relations with disbelievers in those affairs that are beneficial in the world. Rather, there are some things which are made an exception to this rule. അപ്പോൾ ഇതാണ് സത്യനിഷേധികളോടുള്ള ശത്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിലുമൊന്നും ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സത്യനിഷേധികളോട് ഈ രീതിയിലുള്ള ബന്ധവിച്ഛേദനം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിനുള്ള ഒഴിവുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. First, that even though we have hatred and animosity for them, we are still obliged to invite them to the way of Allah, and we are not to abandon them upon their disbelief and say, these are Allah's enemies and our enemies. Nay, it is incumbent upon us that we invite them to the way of Allah, for perhaps Allah may guide them, and if they do not respond to the call, then if we are able, we are to fight them until they either enter into Islam or they pay the jizya if they are Jews, Christians and Majus under your protection, that is under Islamic rule, in which case they fall under the Islamic law and are allowed to practice their religion, with the condition they pay the jizya and are subjected to the Islamic law. However, if they are not from the people of the book or the Majus, then the scholars differ in opinion as to whether or not jizya is to be collected from them. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം,
സത്യനിഷേധികളോട് വെറുപ്പും ശത്രുതയും ഉണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധമാണ് അവരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ. അവരെ ഒഴിവാക്കരുത് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് അല്ല, നിർബന്ധമാണ് അവരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ. കാരണം അള്ളാഹു അവരെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയേക്കാം. അവർ ഈ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ജിസിയ വാങ്ങുക. അവർ ജൂതന്മാരോ ക്രൈസ്തവരോ മാജൂസികളോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ, അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമാണ് ഇവിടെ വിഷയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരും. അവർക്ക് അവരുടെ മതം ആചരിക്കാം, അത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താം. ഒരു ഉപാധിയുണ്ട്, അവരുടെ നിന്ന് ജിസിയ വാങ്ങണം. അവർ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും. എന്നാൽ അവർ അഹ്ലി കിതാബ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരോ ക്രിസ്ത്യരോ അല്ലെങ്കിൽ മജൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരുടെ നിന്ന് ജിസിയ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ? Second, nothing prevents the believers from forming a truce with the disbelievers during the time of need. Therefore, when the Muslims need to form a truce with them, be that the Muslims are not able to fight them or they fear their evil, then there is no problem in forming a truce with them until the Muslims become strong enough to fight them or they seek from them a truce. Allah says, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. But if they incline to peace, you also incline to it. Chapter 8, verse 61. However, this truce is not permanent. The time is only delayed according to the leader of the Muslims and when there is a benefit. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ തടയുന്നില്ല അവൻ സത്യനിഷേധികളോട് സന്ധി ഉണ്ടാക്കൽ അതിൻ്റെ സമയം വന്നാൽ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ. അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് സന്ധി ഉണ്ടാക്കാം. ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിന്മയെ ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സന്ധി ഉണ്ടാക്കാം. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അവർ സമാധാനത്തിലേക്ക് ചായുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും സമാധാനത്തിലേക്ക് ചായുക. അധ്യായം 8, വചനം 61. എന്നാൽ ഈ സന്ധി സ്ഥിരമായതല്ല, അതിൻ്റെ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കും, മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ. Third, the Muslims are not prevented from dealing justly with the disbelievers when they deal justly with them. Allah says, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah does not forbid you to deal justly and kindly with those who fought not against you on account of religion, nor drove you out of your home. Verily, Allah loves those who deal with equity. Chapter 60, verse 8. അതേപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല സത്യനിഷേധികളോട് നീതിപ്രകാരം വർത്തിക്കാൻ, അവരോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കാൻ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നീതിപൂർവം നല്ല രീതിയിലും സത്യനിഷേധികളോട് പെരുമാറാൻ. അവർ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നീതി പാലിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അധ്യായം 60, വചനം 8. Fourth, it is obligated upon the Muslim child to behave kindly with his disbelieving parents. However, he is not to obey them if they order him to disbelieve in Allah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. And we have enjoined on man to be dutiful and good to his parents. His mother bore him in weakness and hardship upon weakness and hardship, and his weaning is in 2 years. Give thanks to me and to your parents. Unto me is the final destination. But if they both strive with you to make you join in worship with me others that of which you have no knowledge, then obey them not, but behave with them in the world kindly, and follow the path of him who turns to me in repentance and in obedience.
chapter 31, verse 14 to 15. The parent has rights that he is entitled to, even if he is a disbeliever. However, he is not to be loved with the love of the heart, rather, he is to be dealt with kindness for raising you, and it is his right as being your parent. നാലാമതായി ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അവൻ്റെ സത്യനിഷേധികളായ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ. എന്നാൽ അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ അവരെ അനുസരിക്കരുത്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, മനുഷ്യനെ അനുശാസിക്കുന്നു അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ. അവൻ്റെ ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ചുമന്നു പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും. അവൻ്റെ മുലകുടി 2 വർഷം വരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യുക, എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം. എന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആരാധനയിൽ എന്നോട് പങ്കുചേർക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല, അപ്പോൾ അവരെ അനുസരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിൽ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം. അവൻ്റെ പാത പിൻപറ്റുക, തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടും അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടും. അധ്യായം 31, 14, 15. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അത് സത്യനിഷേധികളായ മാതാപിതാക്കളായാലും. എന്നാൽ അവരെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കരുത്, അവരോട് കരുണ കാണിക്കുക, കാരണം അവരാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. In the explanation of this in learnaboutislam.co.uk, Sheikh Muaz Taqvi Hafizahullah, in the lesson 6 events in the life of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in the 4th lesson from 40 minutes to 60 minutes, he explains the scholars how it explains the love for the disbeliever. You will have a natural love for your father if he is a disbeliever or relative, so that is allowed. But when you love your father who is a disbeliever or relative, if they command to do something which Allah has prohibited or to commit shirk, then you should not obey them. This is meant by not having love for the disbelieving parents or relatives. Other than that, in worldly affairs, you should deal with them kindly, and the natural love that you will have for them, that is no problem. അപ്പോൾ learnaboutislam.co.uk ഷേഖ് അബു മുആദ് ഹഫിദഹുല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലെ 6 സംഭവങ്ങൾ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ 40 മിനിറ്റ് മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെ ഈ സത്യനിഷേധികളായ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള നിലപാടെന്തായിരിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പ്രകൃത ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കാൻ, ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ, അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കണം. ആ പ്രകൃത ഉള്ള സ്നേഹം കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.